लो ये देखो हुण आप दो इनपुट डिफाइन कर लिया, इनपुट 1 एंड इनपुट 2। दो आप आउटपुट डिफाइन कर लिया, आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2। हुण आप की करना है, जिहड़ी आउटपुट 1 है इनू आप एडिट करके किस टाइप की ले आना, लैच टाइप, जिहदे विच सेंटर च की लग्या होया एल, लैच। तो इनू आप अपडेट कर देना, या नवी भी मान लो नवा बनाने आप लो न्यू कर लेने। एक रंग ऐड कर लिया आप, ये आउटपुट कॉयल पूछेगा किस टाइप की है, आप जाना टैग के उत्ते। अच्छा आपको इनपुट आउटपुट दोबारा तो डिफाइन करनिया पैणगियां। न्यू दे विच पहली इनपुट 1, दूसरी इनपुट 2, दो असी आउटपुट्स लैनियां ने, आउटपुट 1 आउटपुट 2। सेव कर लिया आप। फिर आप नवा रंग ऐड करना है, वो पूछेगा कॉयल, आप आउटपुट 1 ले ली, लेकिन आउटपुट किस टाइप की लेनी है, आप लैच टाइप, एल टाइप। तो एल वाली आउटपुट सिलेक्ट कर लेनी है नीचे, इनू ऐड कर देना है। तो आ देखो आउटपुट चेंज होके की होगी, लैच टाइप आउटपुट होगी। तो इनपुट आप की रखनी है नॉर्मली ओपन, यानी एग्जामिन इफ क्लोज्ड वाली। इनू भी टैग के उत्ते जाके आप इनपुट 1 सिलेक्ट करके ओके कर देना है। ये नॉर्मली ओपन वाली या XIC इनपुट लेनी है। सो हुण ये साडे कोले बन गया इनपुट 1 ते आउटपुट जिहड़ी लैच वाली आ गई अपने कोले। हुण जे इनू आपां प्ले करदे आ तो इनपुट मान लो असी इनपुट 1 नू ऑन करता, तो देखो आउटपुट 1 इत्थे की है, येलो लाइट ग्लो होगी। ये की शो करेगी सानू कि आउटपुट 1 जिहड़ी है ऑन हो गई। हुण इनपुट 1 नू असी बंद कर देने आ, देखो इनपुट 1 बंद हो गई, लेकिन आउटपुट 1 बंद नहीं हुई। देखो लाइट हजे भी ग्लो कर रही है। ये सब नू नज़र आ रही है ना राजे? आउटपुट 1 ग्लो हो रही, सब नू नज़र आ रही है। यस सर। हाँ आउटपुट 2 नाल कंपेयर करो, तुहानू आउटपुट 1 चलदी नज़र आऊगी। ये तो उल्ट जे आपां नॉर्मल वाली कंडीशन ऐड करिए, नॉर्मल रंग असी ऐड कर लेने आ, आउटपुट इनू दिओ 2, इत्थे नॉर्मल आउटपुट लाने आप, और नॉर्मल इनपुट 1 इनू दे देने आ। ऐड। हुण दोनों 'च फर्क देखियो, इनू आप प्ले करते हैं तो इनपुट 1 जो ऑन की, देखो आउटपुट 1 तो आउटपुट 2 दोनों ऑन हुई, लेकिन जदों असी इनपुट 1 बंद कर देंगे आउटपुट 2 तो बंद हो गई, आउटपुट 1 बंद नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आउटपुट 2 की है, OTE टाइप है। जितनी देर तक स्टार्ट बटन प्रेस रहूगा इन्हें चलती रहना है। जदों स्टार्ट बटन बंद हो गया ये बंद हो गई। जदों कि इनपुट 1 की है, लैच टाइप है, इन्हें आउटपुट लैच कर ली, स्टोर कर ली, इन्हें आउटपुट हाई स्टेट के स्टोर कर ली। तो ये चलती रहेगी। स्टार्ट बटन बंद हो गया लेकिन ये बंद नहीं हुई, आउटपुट 1 बंद नहीं हुई। तो तुसी जिन्नी मर्जी बार इनपुट 1 नू जिहड़ा ऑन करके ऑफ करते रहो, आउटपुट 1 बंद नहीं होनी, ये चलती रहनी है। हुण इहनूं बंद करन दा तरीका की है? बंद करन दा तरीका है अपने कोले नैक्सट इंस्ट्रक्शन। नैक्सट इंस्ट्रक्शन किहड़ी है?
OTU ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਨਲੈਚ, ਇਹ OTL ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ OTU ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਫੋਰਗੇਟ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ OTU ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਉਸ ਲੌਜਿਕ ਬਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਲੋ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਚ ਟਾਈਪ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਚ ਟਾਈਪ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਨਲੈਚ OTU ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ U ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੈਚ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ L ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਲੈਚ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, U ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਲੈਚ ਵਾਲੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਨਲੈਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ O00, ਉਹੀ ਐਡਰੈਸ ਅਨਲੈਚ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਚ ਵਾਲੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਐਡਰੈਸ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ 1 ਲੈਚ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ 1 ਆਪਣੀ ਕੋਲੇ ਲੈਚ ਵਾਲੀ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ 2 ਬਿਨਾਂ ਲੈਚ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ 1 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, तो आउटपुट 1 सिलेक्ट करांगे और आउटपुट टाइप जी है U वाली सब तो एंड च लिखी हुई है U वाली, ये सिलेक्ट करांगे, ये सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे। हुण देखो आउटपुट 1 ही लैच दे विच है, आउटपुट 1 ही अनलैच दे विच है। तो ये की है भी जदों असी आउटपुट 1 नू U वाली आउटपुट 1 नू एनर्जाइज करांगे तो ये आउटपुट 1 जी L वाली है उन्होंने ऑफ कर देगी। इत्थे आपां एक बटन ऐड करना है, इनू आपां दिंदे आ इनपुट 2। इनपुट 2 देती, नॉर्मली ओपन टाइप बटन आपां देता। हुण देखो अपने कोले लैच और अनलैच दोनों तरह की आउटपुट आ गई। हुण आपां इहनूं प्ले करके देखते हैं। देखो आउटपुट 1 अपने कोले हजे भी ऑन है, इनपुट 1 नूं तुसीं ऑफ करके ऑन भी करता, ये आउटपुट 1 ऑफ नहीं हुई। ये ऑफ कदों होएगी, ज्यों ही असीं इनपुट 2 नूं ऑन करांगे, यह U वाली आउटपुट 1 है जिहड़ी अनलैच बटन है आउटपुट 1 च, इहनूं एनर्जाइज कर देगा। ये लो जिद्दां ही असीं इनपुट 2 ऑन की, देखो आउटपुट 1 की हो गया, ऑफ हो गई। हुण तुसीं ये बटन नूं दोबारा ऑफ कर दो तो ये इनपुट 1 आउटपुट 1 है जी दोबारा ऑन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक बारी अनलैच हो चुकी है। तो हुण जिन्नी देर तक तुसीं दोबारा इनपुट 1 बटन दबाओगे नहीं, ये दोबारा ऑन नहीं होएगी। पर जिद्दां ही तुसीं इनपुट 1 एक बारी दबता तो ये ऑन होगी, तो ये हुण उन्नी देर तक ऑन नहीं हो ऑफ नहीं होएगी जिन्नी देर तक तुसीं दोबारा तो इनपुट 2 नूं दबोगे नहीं। तो एक बारी फिर सीक्वेंस देख लो। हुण देखो सारा कुछ ऑफ है, आपां इनपुट 1 ऑन की, तो मतलब आ दो रंग, पहले रंग और दूजे रंग च इनपुट 1 बटन लगा होया। तो आ जिहड़ा करंट है ये फ्लो करके आउटपुट 1 L ते आउटपुट 2 नूं मिलेगा। ये दोनों ऑन हो गई साडे कोल, आउटपुट 1 लैच वाली ते आउटपुट 2 OTE टाइप, ये दोनों ऑन हो गई। हुण जे असी इनपुट बटन तो हथ चक भी लिया, उन्होंने बंद भी करता, तो जिहड़ी सिंपल OTE वाली आउटपुट है वो तो बंद हो गई, लेकिन OTL लैच वाली आउटपुट बंद नहीं हुई, ये होल्ड ते रह गई, ये एप्लीएंस चलता रहेगा। अगर आपां इहनूं बंद करना है तो सानू दूजी इंस्ट्रक्शन यानी OTU आउटपुट अनलैच यूज़ करनी पेगी डिफरेंट रंग च, लेकिन OTU का एड्रैस सेम चाहिए जो एड्रैस OTL नूं तुसीं दिता सी।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ OTU ਨੂੰ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇਨਪੁਟ 2 ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ 1 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ OTU ਇਨਪੁਟ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਓ, ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ 1 ਜਿਹੜੀ ਲੈਚ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਫ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਰਾਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਲੈਚ ਐਂਡ ਅਨਲੈਚ ਵਾਲੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ? एक बार रिपीट करें तो ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ OTE। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ ਟਰੂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫਾਲਸ ਹੋਗੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਪੁਟ 1 ਟਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ 1 ਫਾਲਸ ਹੋਗੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਊਟਪੁੱਟ 2 ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਨਪੁਟ 1 ਔਨ, ਆਊਟਪੁੱਟ 2 ਔਨ, ਇਨਪੁਟ 1 ਆਫ, ਆਊਟਪੁੱਟ 2 ਆਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 1 ਲੈਚ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯਾਨੀ OTL ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਚ ਵਾਲੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ OTE ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ 1 ਟਰੂ ਹੋਗੀ ਇਹਨੇ ਔਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਨਪੁਟ 1 ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਲਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਨਪੁਟ 1 ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਔਨ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਪੁਟ ਟਰੂ ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਔਨ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਪੁਟ ਟਰੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਲਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ OTE ਤਾਂ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ OTL ਨੇ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, OTL ਨੇ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ OTL ਨੂੰ ਆਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਦੂਸਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ OTU ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਨਲੈਚ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਨਲੈਚ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ OTL ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਊਟਪੁੱਟ 1 ਵਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਲੈਚ ਐਂਡ ਅਨਲੈਚ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ 2 ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਨਪੁਟ 2 ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਪੁਟ 2 ਨੂੰ ਆਫ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਫ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਅਨਲੈਚ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਐਂਸ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਬਟਨ ਦਬਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਫ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਨਲੈਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਚ ਟਾਈਪ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਨਲੈਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਫ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝ ਹੁਣ? यस सर। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਨ ਸ਼ਾਟ। ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ PLC ਹੈ ਇਹ ਰੰਗ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਤੱਕ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੰਗ 1 ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਟਨ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੇਤੀ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛੇਤੀ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕ ਲਈਏ,
ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ। ਤੋ ਉਹ ਉਨੀ ਵਾਰ ਹੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸਕੈਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲਈ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੈਨ ਵੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦੱਬਤਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ PLC ਉਹਨੂੰ 5 ਵਾਰ 10 ਵਾਰ 15 ਵਾਰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਵਨ ਓਨਲੀ ਵਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਅਲਾਓ ਰੰਗ ਟੂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਵਨਸ ਇਫ ਡਾਟਾ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਅਗਰ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਟਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਈ, ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਾਲਸ ਰਹੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਪੁਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਫਾਲਸ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਟਰੂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਲੈਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਨੇ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਾਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਬਟਨ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਾਈਟ ਬਲਬ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ B300। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਆਹ B3 ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ B30 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, 10 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੀ 0 ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਦੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਸਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਲਾਈਟ ਸਵਿਚ B300। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਹ B31 ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ B31 ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ B301। ਇਹ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾਈਟ ਬਲਬ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫਾਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਥਰੂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਐਂਡ ਗੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਟ ਸਵਿਚ ਔਰ ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਫਾਲਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ।
ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਲਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਓ। ब्रदर नेम क्या है? RS ਲੌਜਿਕਸ ਹੈ, RS ਲੌਜਿਕਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆ B3 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਫ ਸਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 0 ਹੈ ਰਾਜੇ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 0 ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਟ ਸਵਿਚ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਨ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ B3 01 ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਾਈਟ ਬਲਬ ਵੀ 0 ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਸਵਿਚ ਸਟਾਰਟਰ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਬਲਬ ਵਾਲੀ B3 2 ਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਬਲਬ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ B3 2 ਤੇ, ਇਹ ਫੋਰ ਏ ਮੂਵਮੈਂਟ 1 ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਆਏਗੀ ਫੋਰ ਏ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆ B3 2 ਤੇ ਵੀ ਇਹ 0 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੋਰ ਏ ਮੂਵਮੈਂਟ 0 ਤੋਂ 1 ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਟੌਗਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਟੌਗਲ ਬਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 0 ਹੈ ਤਾਂ 1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ 1 ਹੈ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 0 ਸੀ, ਹੁਣ ਟੌਗਲ ਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਸਵਿਚ 1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਟ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਦੇਖੋ ਫੋਰ ਏ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨੇ 1 ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਆਪਾਂ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਨੱਪਿਆ ਹੋਇਆ B300 ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸ਼ਾਟ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਹੈ 1 ਹੈ। 1 ਸ਼ਾਟ B3 1 ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਪੁਟ 1 ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਕੁਛ? ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ B3 2 ਤੇ ਲਾਈਟ ਬਲਬ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਫ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਟ ਸਵਿਚ ਜਦੋਂ ਔਨ ਹੋਈ ਆਪਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ 1 ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰ ਏ ਮੂਵਮੈਂਟ ਔਨ ਹੋ ਕੇ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। तो लाइट बल्ब थोड़ी देर लिए ऑन होया लेकिन नाल दी नाल ऑफ हो गया, बंद हो गया। सो ये लाइट बल्ब नू फौरे मूवमेंट ऑन होण देगा। सो जदों तुसी कदे भी इस तरह की कंडीशन आती है भी तुसी ये चाहते हो भी जिहड़ी आपां इंस्ट्रक्शन इत्थे रखी हुई है राइट साइड ते, जो भी इंस्ट्रक्शन है ये सिर्फ एक बारी एग्जीक्यूट होवे, जिन्नी वारी PLC उहनूं स्कैन करदा उन्नी वारी एग्जीक्यूट ना होवे, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ 1 ਸ਼ਾਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੈਨ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਟ ਬਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੌਗਲ ਕਰਕੇ 0 ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ 1 ਸ਼ਾਟ ਨੇ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ अगर तुसी दोबारा तो लाइट स्विच ਨੂੰ ऑन करोगे तो फिर फॉर ए मूवमेंट लाइट बल्ब ऑन होएगा, दोबारा फिर ऑफ हो जाएगा। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ शायद नज़र आ रहा है ਜਾਂ नहीं, फॉर ए मूवमेंट लाइट बल्ब ਦੇ ਦੁਆਲੇ P3 ਇੱਥੋਂ ग्रीन होके दोबारा फिर बंद हो जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इस करके ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ज़्यादा देर नोटिस नहीं कर पा रहे। तो ये ਜਿਹੜਾ है 1 शॉट इंस्ट्रक्शन है ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ यूज़ करते हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ इंस्ट्रक्शन ਨੂੰ फॉर ए मूवमेंट ਜਾਂ सिर्फ सिंगल टाइम ਲਈ ਚਲਾਣਾ है, उस तो बाद ਉਹਨੂੰ दोबारा नहीं चलाना, भावें इनपुट कंडीशन
किन्नी मर्जी देर ਲਈ ऑन रहे। ठीक है राजे, समझ लग गई यही चीज़। हाँ, तो ये वन शॉट इंस्ट्रक्शन है। मैं उधर अपने सॉफ्टवेयर च नहीं देखी भी हैगी है कि नहीं।